ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬੋਲੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਦਬਾਅ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕਿਹਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਬੋਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਡਰੋਂ ਬੋਖਲਾਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। आपने जताया सिसोदिया की गिरफ्तारी का खदशा। केजरीवाल बोले सिसोदिया के खिलाफ बनाया गया फर्जी केस पर नहीं रुकेगा गुजरात दे विच प्रचार। तो सीएम मान ने भी दी हिमायत। क्या तुहाडे नाल लाखां बच्चियां दीयां दुआवां। कांग्रेस के नवे प्रधान के लिए वोटिंग जारी। प्रियंका और सोनिया गांधी ने पाई वोट। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दे विचाले है मुकाबला। फिरोजपुर जेल दे विच गैंगस्टर परमिंदर राजी की हिमाकत। बैरक की तलाशी लै रहे सहायक जेल सुपरिटेंडेंट ते इट दे नाल कीता हमला। गैंगस्टर तो बरामद होया सी मोबाइल। फरीदकोट जेल दे विच बंद 4 हवालातियों तो मिले 6 मोबाइल। अपने ही वकील नूं दे रहे सन धमकियां। जमानत ना करा सकन ते जानो मारन दी कही सी गल। मूसेवाला कतलकांड दे विच वड्डा खुलासा। बर्खास्त पुलिस कर्मी गुरमीत मीते ने कीती सी सिंगर दी रेकी। घर दे विच वड़ के मारन दा वी सी प्लान। हथियार सप्लाई करन दे विच वी मीते दी शमूलियत। जवान पुत दी चिखा दे अगे बलकदे पिता दी पुकार तो बाद हरकत दे विच तरनतारन पुलिस 2 तस्करां नूं कीता गिरफ्तार। 14 दे खिलाफ मामला दर्ज। 18 साल दे नौजवान दी ड्रग ओवरडोज दे नाल होई सी मौत। 49 साल के होए सीएम भगवंत मान। जन्मदिन ते पीएम मोदी ने दी बधाई। सीएम ने बचपन की तस्वीर शेयर कर बधाई देन वालियां नूं किया शुक्रिया। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशरोज संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला करदे हां मोहाली तो। यानी कि कैबिनेट मंत्री दी एस्कॉर्ट गड्डी दे नाल एक्सीडेंट दा मामला है, जिस मामले दे विच वड्डी खबर है। पीड़ित परिवार दा मंत्री बलजीत कौर ते इल्जाम सामने आया। उन्होंने इल्जाम लगाया है एस्कॉर्ट जिप्सी दे नाल दसदे कि हादसा होया सी। पीड़ित परिवार दा मंत्री बलजीत कौर ते इल्जाम है कि एमएलए दे बंदे आके राजीनामे दा दबाव बना रहे ने। दबाव बनाया जा रहा है और दस्तखत करन तो बाद ही इलाज दी गल कही गई है। यानी कि दस्तखत कीते जान राजीनामे तो उस तो बाद ही इलाज जो है वो कराया जाएगा। मुंडे दी हालत खराब सी, खुद ऑपरेशन करवाया ये परिवार दा कहना है। डॉक्टर बलजीत कौर ने इलाज का खर्चा चुकन की गल आखी सी और बाकायदा कल ट्वीट भी किया गया सी। दसी कि चंडीगढ़ च कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर दी एस्कॉर्ट गड्डी ने एक्टिवा सवार 2 लोगों नूं टक्कर मारी सी। हादसे दे विच नौजवान लड़का ते लड़की जख्मी हो गए सन, जिन्हां नूं इलाज दे लई हस्पताल दाखिल करवाया गया सी। बलजीत कौर ने हस्पताल जाके दोहां दे नाल मुलाकात की सी और पीड़ितां दे सारे इलाज का खर्चा चुकन की गल आखी सी। परिवार ने यह भी कहा कि मंत्री ने कुड़ी नूं हस्पताल तो छुट्टी मिलण की गल कही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कुड़ी की हालत भी गंभीर है ते उसनूं दूजे हस्पताल च शिफ्ट किया गया, यानी कि अगे ट्रांसफर किया गया। हालत गंभीर वेखते हुए तो परिवार एक गंभीर इल्जाम कह सकते हैं मंत्री ते लगाए जा रहे हैं। एमएलए के आदमी आ रहे हैं ना, वो हमें बोल रहे हैं कि पहले आप साइन करो उसके बाद ऑपरेशन के लिए जाएंगे। एमएलए के आदमी आ रहे हैं कि आप पहले साइन करो, राजीनामा करो, तब इलाज होगा, उसके बाद इलाज होगा, उसके बाद खर्चा करेंगे, कोई भी देंगे। और आप सुबह का आपको सुबह का ऑपरेशन के लिए जाएंगे, ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे। मैंने उनको बोला कि पहले ऑपरेशन करो उसके बाद मैं साइन कर देती हूँ। तो वो बोलने लगे कि ऑपरेशन कभी होगा, पहले साइन करेंगे। ठीक है। और इसके साथ एक और चीज बता दूं कि जो लड़की है, लड़की को बताया गया है कि आप अपना सारा करवा लो, जो भी खर्चा होगा आप मुझे दे देना। पर मुझे नहीं लगता उसको भी बिल का कुछ देंगे, क्योंकि एक बार हो गया खर्चा सारा तो उनको भी बोलेंगे कि आप पहले साइन करो डॉक्यूमेंट पे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ठीक है। तो एक बार देख लो, ये अंकुश है, ये उनके पेरेंट्स हैं जो कि शिमला से आए थे। इनको सुबह से ये इनकी देख लो लात का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और कल रात से ही सिर्फ ये पट्टी करी है, उसके बाद कोई भी इन्होंने आगे कुछ कोई मेडिसिन नहीं, कोई टीका नहीं लगवाया, कुछ नहीं गया, ऐसे ही पड़ा है बेटा। ये ऐसे ही पड़ा है जैसे कि पेरेंट्स का बताना है। और ठीक है, तो ये मैसेज पहुंचना चाहिए जहां तक जाना है।
सुबह उन्होंने ट्वीट करा है कि सारा खर्चा हम उठाएंगे, पर अभी तक सुबह से कुछ नहीं करा। जब तक साइन नहीं करेंगे आगे की हम ना कोई खर्चा देंगे। और बता दूं, इनको एक 2 रोड्स बताई हैं जो लात में इनके डलनी है, एक 10,000 की है और 30,000 की है। तो जब ये साइन नहीं कर रहे हैं तो इनको फाइनली डिसीजन लेना पड़ रहा है, कोई इनकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे आगे। अब एमएलए के आदमी आ रहे हैं ना, वो हमें बोल रहे हैं कि बीती रात सेक्टर 27-28 लाइट पॉइंट पे अंकुश और उनकी एक साथी का एक्सीडेंट हुआ था। जो आम आदमी पार्टी की विधायक है, उनके एस्कॉर्ट से जो एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल 32 में हम खड़े हैं, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जो आप विधायक हैं वो यहां पर पहुंची थी और पूरे जो जिम्मेदारी ली थी कि खर्चा उठाया जाएगा, लड़की को डिस्चार्ज जो है वो करा दिया गया, ये भी बात की गई थी। लेकिन असल सच्चाई क्या है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं सेक्टर 32 के हॉस्पिटल में। और जो अंकुश हैं, जिसको काफी चोटें आई हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप ही का सर बेटा था अंकुश, कैसी तबीयत है? सर तबीयत अभी ठीक नहीं है, रात को ऑपरेशन हुआ उसका। ऑपरेशन हो गया? हाँ जी। किस चीज का हुआ सर? टांग का हुआ है, रॉड पड़ी है उसको। अच्छा। हाँ जी। तो मंत्री भी आए थे यहाँ पर? हाँ जी आए थे, बोल रहे कि जो भी मदद होगी हम पूरी करेंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। नहीं मिला कुछ? नहीं। मैडम, जो मंत्री साहब यहाँ आए थे उन्होंने कहा था पूरा जिम्मेदारी जो जितना भी ट्रीटमेंट होगा वो सारा दिया जाएगा, लेकिन अब किस तरह का दबाव आप कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इलाज तभी करवाएंगे, पहले आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करो। अच्छा। मैंने बोला कि पहले हमारे बेटे का ऑपरेशन करवाओ, उसके बाद हम करेंगे। बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज तो करना है हमने। कॉम्प्रोमाइज compromise करेंगे, वो करेंगे। मेरे बेटे का इलाज कराएंगे तो मैं कर लूंगी। चलो, कॉम्प्रोमाइज तो एक अलग चीज है, लेकिन जो इलाज की बात की गई थी वो नहीं किया उन्होंने। अच्छा। हाँ, पहले बोल के गए करवाएंगे, उनके जो वर्कर हैं वो बोलने लगे कि हम पहले आपसे साइन लेंगे फिर बाद में करवाएंगे। तो साइन किस चीज की? वो बोल रहे थे कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कराओ, अच्छा। इसके बाद हम आपका इलाज हम करवाएंगे। अपना कोई केस नहीं करेंगे। अच्छा। तो कॉम्प्रोमाइज बात है कि हम मतलब कि आप कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में, कोई केस नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो अब उनका वेट किया जाए? नहीं, वेट नहीं करना है मैंने। मेरे बेटे, जो मेरा बेटा है ना, उसके कंपनी वाले आए, उन्होंने ऑपरेशन करवाया रात। अच्छा, पूरा उन्होंने ऑपरेशन करा दिया? उन्होंने अपना खर्चा उठाया कंपनी वालों ने। जहाँ पर यानी यहाँ से कुछ ऊपर से जो नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो तो मेरे पे पूरा दिन दबाव डाल रहे थे कि पहले साइन करो, उसके बाद ऑपरेशन के लिए जाएंगे। और जो ड्राइवर है पुलिस की गाड़ी चलाता है उसके ऊपर होगा सारा। उसके ऊपर हुआ ना सारा। लेकिन जो जिम्मेदारी लेने की बात की गई, बच्चा तो तड़प रहा है, उसके पैर का ऑपरेशन होना था, वो तो पहले चाहिए था ना करा? हाँ जी, वो नहीं हुआ। नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं मैडम, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला? मैं चाहती हूँ कि मेरे बंदे हैं तो हमें कुछ सहायता चाहिए। ठीक है। क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने बच्चा हमारा फ्री रहेगा, बेला रहेगा, और उसकी दवाई भी चलेगी तो काम भी छूट जाएगा। तो हमें थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए तो ठीक रहता है इससे। चोटें कहाँ लगी है सर? चोटें उसको जहाँ हाथ में लगी है और पीठ पीछे पूरा छिल गया है वो पीठ का। ओके। और घुटना तो जैसे टांग जो है वो टूट गई है उसकी ना। उसी का ऑपरेशन हुआ है सर? उसी का ऑपरेशन हुआ है। और लड़की को डिस्चार्ज करने की बात की जा रही थी मैडम, लड़की डिस्चार्ज होकर घर चली गई? नहीं, उसको छुट्टी दे दी इन्होंने। अच्छा। और वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट की हुई है। दूसरे हॉस्पिटल में? हाँ, दूसरे हॉस्पिटल में उसका इलाज कर रहे हैं उसके मम्मी पापा। दबाव किस बात का दिया जा रहा था? जो कल आए थे कौन थे वो लोग? मंत्री थे खुद या कौन थे? नहीं, जो गाड़ी चला रहे थे ना वो थे। तो वो बोल रहे थे कि हम मतलब अपनी सैलरी में से देंगे। और मंत्री मैडम आई थी तो वो बोल रहे थे कि हम करवाएंगे इलाज आपका जितना भी होगा। तो वो बोलने लगे कि मैडम नहीं देगी, हम देंगे अपनी सैलरी में से। अच्छा। तो आप लेना, मतलब हम हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए जाएंगे, नहीं करेंगे तो हम इलाज नहीं कराएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज किस तरह का? वो क्या कह रहे थे, किस तरह बोल से? रहे थे मतलब गाड़ी है ना वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गाड़ी है वो। अच्छा। हमारा मोटरसाइकिल भी वहीं पड़ा हुआ है। अच्छा। तो बोले आपका मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगा और हमारी गाड़ी हमें मिल जाएगी और आप साइन कर दो, इसमें कुछ नहीं होगा। मतलब उसमें क्या होगा कि वो जो है कि हम किसी जो यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना, वहाँ पे उन्होंने रेड लाइट क्रॉस की हुई है, उन्होंने की हुई है। और मेरा तेज रफ्तार थी? हाँ जी, तेज रफ्तार से आ रहे थे और उन्होंने रेड बत्ती को जंप की है। जंप की थी, ये बताया इन्होंने? हाँ जी। आकाश, और क्या बताया कि क्या काफी तेज रफ्तार से पीछे हाँ, हमारी टक्कर? काफी तेज। हाँ जी। जैसे जैसे निकले आगे, सामने से गाड़ी आ गई स्पीड से। इनकी ग्रीन लाइट हो गई थी, भी बाइक खड़े हुए थे, जिन्हें ग्रीन लाइट हो गई थी तो चलना ही था। बिल्कुल। लेकिन वो उन्होंने रेड लाइट भी जंप मार दिया। तो लड़की की कहाँ लगी चोट?
लड़की को सर में लगी हुई है और ये हाथ टूटा हुआ है। ये भी काफी तेज है, हाँ यानी कि जी। काफी तेज टक्कर हुई है। हाँ जी, लड़की तो पीछे रह गई और मेरा बेटा पता नहीं गाड़ी के आगे। बहुत आगे थे। हाँ, तो बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया, जो पेरेंट्स हैं काफ़ी जो है उसके पैर का ऑपरेशन हुआ है और भी कई चोटें जो है लगी हैं, लेकिन राजीनामे का दबाव जो है वो दिया जा रहा है कि पहले राजीनामा करो और उसके बाद जो है वो इलाज का खर्चा जो भी दिया जाएगा, इलाज करवाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि जो मंत्री जी यहाँ आते हैं, जिम्मेदारी की बात कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, लड़की की यहाँ से छुट्टी नहीं हुई है, लड़की को यहाँ से जो है वो शिफ्ट किया गया है, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਜਿਪਸੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਪਸੀ ਸੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਪਸੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੜਕੀ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। बड़ी हैरान कर देने वाली गल है गुरजोत, ते असी मौजूद आ पुलिस स्टेशन जिथे ये जिप्सी यानी कि एस्कॉर्ट की जिहड़ी जिप्सी है, जिस जिप्सी नाल ये हादसा होया, जिसे जिप्सी नाल ये जिहड़ी एस्कॉर्ट है इहदे नाल एक्सीडेंट होया। हालत तुसी वेख सकदे हो कि इन्नी तेज एस्कॉर्ट सीगी कि इहदे भी शीशे तक जिहड़े डैमेज हो गए, शीशे डैमेज होए हैं। ते ये पूरी ये तस्वीरां दिखांदे कि इत्थे हिट होई है, इत्थे उन्हां दी जिहड़ी स्कूटी सीगी इत्थे हिट होई है, इत्थे हिट होने तो बाद ये पूरा अंदर चल गया ते उस तो बाद ये सीधा बोनट ते जिहड़ा मुंडा हैगा अंकुश, जिहदे काफी सट्टां वजी है, इंजर्ड हैगा, हॉस्पिटल च उहदा ऑपरेशन होया है, इत्थे वजिया, यानी कि इत्थे शीशे ते वजिया था, पूरा शीशा भी पुलिस दा जिहड़ी एस्कॉर्ट है इहदा डैमेज हो गया। यानी कि बहुत तेजी नाल सीगी, जिहड़ी हुण तक दी उन्होंने भी जानकारी दी। ये पूरा जिहड़ा आगे दा जिहड़ा ये पूरा हुंदा ये भी बिल्कुल अंदर दी साइड चल गया, यानी कि इन्नी तेज दी हिट कीती जिप्सी। ये PB 65AK7193 ये मंत्री साहब दी एस्कॉर्ट दी गड्डी है, जिथों सब तो आगे चलदी है, यानी कि एस्कॉर्ट च जिहड़े पूरे जिप्सी चलदी एस्कॉर्ट दे। ये रात नूं करीब जिहड़ा हैगा उन्होंने दस्सिया है कि काफी उन्हां दी ग्रीन लाइट सीगी, जद वो जिद्दां ही वो जाण लगे इन्नी तेजी नाल जिहड़ा रेड लाइट जंप करके दूजे पासे तो इन्होंने हिट किया कि दोवें, यानी कि जिहड़ी कुड़ी है वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल च ट्रीटमेंट कर रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆ, ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਪਸੀ ਨੇ ਜਦ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰੇ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਬੋਨਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, यानी कि काफी दूर तक ये पूरी जिप्सी जिहड़ी ਉਹਨੂੰ ਘਸੀੜਦੀ ਲੈ ਗਈ, यानी कि काफी ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਪਸੀ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਟ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਬੜੇ सीरियस इल्जाम ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੈ परिवार वाले ने। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ
ग्राउंड जीरो ते की होया ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਜੀ, ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦੇ ਮਨੋਜ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਕॉर्ट ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ लेकिन असल च की है असल च दबाव क्यों बनाया जा रहा है कांगड़ा ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ ਧੰਨਵਾਦ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਵੀਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੱਲ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਦੱਸਿਆ नहीं मेरे ध्यान च नहीं है जी जे कोई इदां दी गल हुई है मेरे ध्यान च नहीं है मैं तो खुद कई बारी आउना हुन्ना तां किते कोई एक्सीडेंट होया मैं तो खुद रोक के अगले नूं चक्कीदा करीदा सारा कुछ करीदा क्योंकि जान तो वध के कुछ नहीं है जे आपां किसी दी कोई जान बचा लैने किन्ने सज्जन 5-4 सज्जन तां इहो जिहे ने जिहड़े असीं चक्किया और वो बच के बाद चो थैंक्स करन भी आए मिल के भी गए सो इस करके ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਔਰ 40 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਬਿਆਨ ਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸਕਾਮੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹ ਲਕੀਰ ਬਦਲ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਬਾ ਉਹ ਨੀਰ ਬਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਦਲ ਦੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਦਲ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ